Hi students, this is Professor Arun Giredi here, BLD College, Japkandi. Today I would like to explain in brief about factoring and its types of factoring. So let us go through what do we mean by factoring. Factoring, it is a financial service and it is a contract between seller and factor, or else seller is also called as client, means it is a contract between client and factor. Now come to the point, what is that contract? Means here seller gives goods and service to customer. On that, seller assign the task to collect the credit from customer to factor. In simple words, here there is a three parties are involved in the factoring. One is seller, second one is factor, and the third one is customer. Now who is given the credit to whom? That is the important question here. So first thing here is seller grants the goods and service to customer, and the customer is responsible to repay the money to seller, but instead they repay the money to seller, they pay money to whom? Factor. In simple words, it is an arrangement between factor and client. So in here, what the factor is supposed to do? Factor has to maintain the book dates or books of accounts of seller has been maintained by whom? Factor. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರ ನಡುವೆ ಸೇವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕನು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರನು ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. he is getting the commission from seller. ಎದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ he is collecting the credit. In one line we can explain, it is a financial service in response to collection of credit from customer. In return to that, the commission is payable by whom? Seller to factor. So sometimes there is a risk to collection of credit. What is that risk? Bad debt may happen because 100% credit is not supposed to recover. ಅಂದರೆ 100% ಹಣವನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪೂರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಲರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ is there. But before that, seller grant the money to whom or goods to whom? Customer. So this is what the brief idea about the factoring. Let us go through types of factoring in brief. First types of factoring is with recourse factoring anta kariತೀವಿ. So I will repeat once again, with recourse factoring. ಮರು ಕೊಡುವ factoring ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ factoring. Here in case of with recourse factoring, at the beginning only I should say that here there is a 3 parties are involved: seller, factor and customer. So in case of with recourse factoring, what happens? Here seller gives goods and service to customer. For that, customer has to repay the money to seller, but instead of that, the seller assign the same task to whom? Factor. So what is the task of factor here? Factor task here is to collect the credit of seller from whom? Customer. For that he is getting the commission. But the only thing is here, if bad debt happens, what is the case? Bad debt ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆದರೆ ಅನ್ನ
So here 80% advance money, this is very important point in factoring. 80% advance money is paid by factor to client at the very beginning only. Means what happens? Suppose take for example, seller gives 10 lakh rupees to customer, 10 lakh rupees goods to customer. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 lakh rupees. But in this case what will happen? Factor paid advance 80% money to seller, means 8 lakh rupees is paid by factor to client, means client risk is over, because how much he is giving? 10 lakh rupees. How much he is receiving? 8 lakh rupees already. But the only one condition is that why the factor paid advance money? Because he is having a guarantee to collect that credit from customer. But the only one thing is, if customer not repaid, what will happen? So whatever the advance money is paid by the factor to client, that advance money is compulsorily recovered by whom? Factor to client. What is the condition here? What is the concept here? In one line we can say risk is borne by client only. Here risk is borne by whom? Client only. ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಮಾರಾಟಗಾರನ ಮೇಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ credit from customer for a limited period in assigning period. After that he has to make maximum try. But if the customer not repaid, what is the duty of factor? Factor tell to the customer that I should try it but I couldn't get it, so that you should repay my advance money of 80%. So here that is called with recourse. Means in one line we can say factor has complete responsibility to recollect his advance money from client. That is considered as a with recourse factoring. ನಾವು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಂಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿನ ಯಾರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಉಳಿತೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಡೆ ಉಳಿಯತ್ತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಯರ್, not an extraordinary commission, because he is only just try to collect the credit. So because he doesn't take many extra risk ತೊಗೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದು ಮೊದಲೇದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಿದೌಟ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಮರು ಕೇಳಲಾರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್, ಮರು ಕೇಳಲಾರದ. ಒನ್ಸ್ ದ seller gives the credit to customer, so his duty is over. He is assigning the same task to whom? Factor, to collect the credit. So what is the duty here? Already the advance money is paid by factor to seller, so that if customer make a bad debt, the bad debt, you can understand that bad debt is borne by only factor. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕನು ಆ ಸರಕು ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಅಪಾಯ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ factor has to collect the credit from customer, otherwise what will happen? Factor money will loss. Both seller and factor money will loss. But the only one thing is, seller get advance 80%, means only 20% loss is borne by seller. Remaining 80% loss is borne by whom? Factor here. This is called without recourse. Means risk is in the hand of factor. ನೋಡಿ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಉಳಿತೈತ್ರಿ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದು. ವಿದೌಟ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಉಳಿಯತ್ರಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಉಳಿಯತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಕಮಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ರಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಕೋರ್ಸ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಕೋರ್ಸ್. ಮಾರಾಟಗಾರನು ಅಪಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಮರಳಿ ಕೊಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಪಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮರು ಕೊಡಲಾರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, ವಿದೌಟ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಮುಂಗಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ನೋಡಿ ದ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರೋಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ OD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ? 90 days ತನಕ ವಿದೌಟ್ ಮನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ advance money is paid by whom? Factor to client. The word itself indicates that. How much advance money? Near range from 80% to 85% advance money is paid by factor to client. Means what will happen? If seller gives 100% credit to customer, in that 100% credit, 85% or 80% is paid by factor to client. Means what will happen? All risk of seller is over, because only remaining 20% has been risk in the hand of seller. So this is called advance factoring. The word itself indicates that 80% advance money or advance credit is paid by factor to client. ಶೇಕಡ 80% ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮುಂಗಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 4 ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, until the maturity happens, the factor does not pay a single advance money to client. What will happen? Client paid 10 lakh rupees goods to customer. So in this case, factor does not pay any advance money to seller. Means 100% risk in the hand of seller only. Only one thing is, factor paid the money to client only after collecting the entire credit from customer. This is called as maturity. The word itself indicates that up to maturity date, a single rupee is not paid by factor to client. Then when he is supposed to pay? He pay the money only after collecting the credit from customer. Means entire loan is recovered from customer and then he paid, then he get his commission. Means 100% ಡೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಅವ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಪಿನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ? ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ರೀ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ he doesn't get his entire money, even single rupee. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 80% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ? ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಂತಿರೋದೇ 3 ಜನದ ಮೇಲೆ: ಸೆಲ್ಲರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ seller, first at the beginning, seller grant the goods and service to customer. So in that case, seller try to disclose the name of a factor to client. This is very important. Seller tell the name of factor to whom? Customer. Why the seller has to tell the name of factor to client? Because
ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ತೋರಿ, ಎ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್, ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎ ಗಿವ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಸಿ, ದೆನ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮನಿ ಟು ಎ, ಬಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಮನಿ ಟು ಹೂಮ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ customer don't know, because customer get the goods from seller only, but the only thing is he don't know the name of factor. That's why the customer try to ask the name of factor to whom? Seller. That's why seller tell the name of factor to customer to repay the money. So this is called as notified anta ಕರೀತೀವಿ, disclose ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಾರಾಟಗಾರನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಉದ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ವಿಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು 100 ಜನಗಟ್ಟಲೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು 100 ಜನರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಆ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಉದ್ರಿನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ್ರಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಲ್ ರಿಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಅಮೆಜಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾನಲ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಕಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಲಾರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ factor name is kept confidence. This is very important. Here the factor name is kept confidence. The rest of work has been done. Rest of work ಅಂದ್ರೆ maintenance of books of account, sales ledger, advance money. So these are all rest of work. So ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ whom? Seller. So here whenever he get the service from customer, then only they come to know the name of factor. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಮಾರಾಟಗಾರನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದೇಶೀಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು? It may be seller from same country, it may be factor from same country, it may be customer from same country. Andre what will happen? Seller, customer, factor ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದೇಶೀಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. All the parties who are belongs to factoring to same country, that is considered as a domestic factoring, deshiya factoring anta karitu. Here the sales ledger is maintained by the same person of same country. Here the credit is given by the same person of same country. Here the goods is received by the same person of same country. So all parties belongs to same country only.
that is considered as domestic factoring. Next come to what? International factoring anta karitam, antarashtriya factoring. Here in this case, international factoring, there are some 4 parties are involved. Exporters are there, importers are there, and exporter factors are there, and importer factors are there. So with these 4 parties, if the transaction takes place, that is considered as international factoring. Antarashtriya factoring andra ನಿರ್ಯಾತದಾರ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಆಮದುದಾರ ಇಂಪೋರ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನಿರ್ಯಾತದಾರನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆಯಾತದಾರನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ factoring. Suppose India send the goods to Japan, means some seller send goods to Japan. So Indian person is an exporter, Japanese person is a importer. So Indian exporter is maintaining some person, he is a exporter factor. Same the Japanese person is maintaining another person, he is called as importer factor. So that mutual work is considered as a international factoring anta navali ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್, ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್, ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ with the condition that work is shared between factor and client. So this is very important. Work is shared between factor and client. What is that work is shared? Normally in this case, seller maintain the books of account, seller maintain the sales ledger. So what the factor is doing? Factor is collecting the credit. Andra seller ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ? ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 50-50%. I am doing 50% work and you are doing 50% work. So that's why work is shared between factor and client. So now what is that work? Someone is maintaining the accounts and someone is collecting the credit. So that is considered as ಏಜೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ agency factoring. Usually this kind of factoring is not in practice. Why? Because seller don't take any much risk. Seller assign all the tasks to factor only. So ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರ ನಡುವೆ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯವು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರನು ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಉದ್ರಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನವ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ರಿ? ಏಜೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ, ಭರವಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ act as an agent between two suppliers, means there are more than one suppliers are there. That kind of factoring takes place. That is called as supplier guarantee ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿದ್ದ ಅವರ ನಡುವೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ that is called as supplier based factoring. Means factor acts between two suppliers. ಇಬ್ಬರು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಬೋತ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಡುವೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೂಚಿತ, ನಿಯಮಿತ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ವೆರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್
ನಾ ಮರ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇವರಿಬ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆ ರೀ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ರೀ, ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಯಾರನ್ನ ರೀ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ ಸಾಲವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ರೀ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಬ್ಬರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ collecting the credit of limited parties, limited persons of seller. Suppose seller gives credit to 100%. So that in that 100%, complete 100% credit is not recovered from factor. He has to select out of those. Means like A, B, C, 40, 50, 60 like that. Out of 100, factor can collect from 50 members. So that is called as limited, restricted ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಯಾರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ seller gives credit to customer. So out of those customer he has to select and make the credit service or collection of credit service. That is called limited factoring ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಕೊಳ್ಳುವವರ ಆಧಾರಿತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಕ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ದಿಸ್ is a very important word. Factor make the list of a customers. Now what is that list of a customer? Here seller gives the credit to so many customers. In that customers, the factor make the list from whom he has to collect the credit. So that is called buyer based factoring. ಕೊಳ್ಳುವವರ ಆಧಾರಿತ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಉದ್ರಿನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗು ಬಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ಬಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ? ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Complete range of activity takes place. What is that complete range of activity? All credit service. Complete range of activity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Financial service, contract, collection of credit, collection of book debt, maintenance of sales ledger. These are all entire activity. These activities maintained by whom? Factor. So entire range of activities covered from factor, that is called as full factoring. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಉದ್ರಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಉದ್ರಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ವಿತ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೀ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೀ ವರ್ಡ್.
ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇಡ್ ದ ಮನಿ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ repay the money to seller, then seller gives commission to factor. This is what the mutual concept. Triangle ಐತಿದು. ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ವಿತ್ ರಿಕೋರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್? ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್. If the credit is not recovered from customer, that credit risk is borne by whom? Seller. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಅಪಾಯವು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಕೋರ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರ್ಯಾವುದು? ವಿದೌಟ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಉಳಿತೈತ್ರಿ? ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ಡೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ borne by whom? Factor. His advance money is to be lost. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕನೂ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾರಿಗೆ? ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಅಪ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯರ್ ಬೇಸ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಾಯರ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಡ್. ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಕನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್, ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಕರೀತು, ಅನ್ನೋಟಿಫೈಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಸೆಲ್ಲರ್. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ? ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.